شہر حیدرآباد کے ان 7.5 لاکھ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. وہ 7.5 لاکھ لوگ جو ملین سگنیچر کیمپیننگ کے نام پر جن لوگوں نے سائن کر اپنا احتجاج درج کروایا، ان لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج وقت کی حکومت کو، چیف منسٹر کو اور ہمارے قائدین کو ایک جگہ بیٹھ کے ہمارے مطالبے پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مجبور کر دیا. اس لیے قابل مبارکباد ہے آپ لوگ. یہی ہوتی ہے مخالفت کی طاقت. جب مخالفت اگر شدت سے اگر کسی چیز میں ہو جاتی ہے تو وقت کی حکومت کو بھی آپ کے مطالبات پر جھکنا پڑتا ہے. یہ جھکنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مہم ایسی چلائی کہ وہ مہم کے نتیجے تھے کہ آج آپ کے سامنے ایک نظارہ بالکل مختلف نظارہ آپ کے سامنے آیا ہے. میرے کچھ سوالات ہیں، اگر اس سوالات شاید اگر کچھ لوگوں کو میرے برے لگتے ہیں تو بھائی بڑی معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 دن کے بعد مسجد کی شہادت اچانک کیسے یاد آ گئی؟ 60 دن تک آپ خاموش تھے. آپ 60 دن تک کہیں نظر نہیں آئے. ایک بار کنٹریکٹر پہ کیس بک ہونا بول کے ہٹ گئے. ایک بار آئی ویلکم دا اسٹیٹمنٹ آف دی چیف منسٹر بول کے ہٹ گئے. اس کے بعد اب آ کے کریں، بہت اچھا کام کریں، اللہ آپ کی خدمت کو قبول کرے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. کیونکہ ہمارا مطالبہ یہی ہے شروع سے کہ مسجد ہماری وہیں پہ 2 مساجد ہماری بننا چاہیے. اب برائے کرم مہربانی اب آخری میں اتنی ہی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہائی کورٹ میں کیس آئے گا، آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کہا ہے وہی بات گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ آ کے ہائی کورٹ میں بول دیں. مسجد وہیں بنے گی، 2 مساجد بنیں گے، اتنے وقت میں بنائیں گے اور اتنی جگہ پہ بن جائے گی مسجد. یہ اسٹیٹمنٹ دے دیجئے، مسئلہ ختم ہو جاتا. دیکھیے دراصل ہم یہ چاہتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ ہم کو ان قائدین اور اس حکومت پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے. اب اگر آپ سوال کریں گے کہ کیوں نہیں ہے تو میں پہلے حکومت کی بات کرتا ہوں. چیف منسٹر صاحب نے جب آج سے 6 سال پہلے اس بات کو کہا تھا کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات ریزرویشن دیے جائیں گے، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا. پھر ہم آج بھروسہ کر لیں. آپ نے کہا تھا وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا جائے گا، وہ آج تک مکمل نہیں ہوا، لیکن ہم آج بھروسہ کر لیں. آلیر انکاؤنٹر کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں ہوا، پھر ہم آج آپ پہ بھروسہ کر لیں. مسجد خانہ شہید ہوئی، جب آپ کے ہوم منسٹر وہاں پر امبر پیٹ پہ آ کے کہتے کہ مسجد دوبارہ بنے گی، 17 مہینے ہو گئے آج تک مسجد نہیں بنی، لیکن پھر بھی ہم آج کی آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی آخر اتنے جھوٹ بولنے کے بعد پھر ہم اعتبار کر لیں. چلیے مسجد کا معاملہ ہے سیکریٹریٹ کا، پھر بھی ہم آپ کے بات پہ یقین کرتے ہیں. اور ہم میں ایک آخری میں اور ایک بات بولوں گا. کچھ لوگوں نے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہا ہے کہ سی ایم از ایگری ٹو ریکنسٹرکٹ دا ماسک. کیا ان کے باپ کی جگہ تھی جو انہوں ایگری ہو گئے؟ ارے ہمارے مسلمانوں کی وقف کی جگہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء مشاخین کو اور ہماری مسلم قیادت کو کہ وہاں پہ سی ایم کے سامنے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے بولنا تھا میری مسجد توڑے کیسا، میری مسجد کو شہید کیسا کرے. صاحب اسد صاحب خالی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرے تو نہیں ہوتا، آپ وہاں ٹھہر کے بولنا تھا. جو آدمی ہماری مسجد کو شہید کرا اس کو کیس میں بک کرو نا تو شہر حیدرآباد کی عوام کے حوالے کر دو. آپ یہ مطالبہ کرنا تھا، آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے ٹویٹ کا ویلکم کیا. ارے وہاں مسجد میں ہماری قرآنیں ہیں. مسجد جب توڑی گئی کیا کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مسجد میں سے قرآنیں نکالی گئی؟ کیا کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مسجد کے اندر سے جانی ماز نکالی گئی؟ کیا کوئی مسجد ہے تو اس کے اندر ہمارے گنبد خضرا کے طغرے ہوتے، اس کے اندر خلفائے راشدین کا نام ہوتا، اس میں کعبۃ اللہ کی ایک جو ہے اس کے اندر ایک طغرا ہوتا؟ مسجد کے یہ آداب ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہے. کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ مسجد میں سے قرآن، جانماز، طغرے، احادیث کی کتاب، یہ تمام چیزیں ہم نے نکالا، کوئی ایک آدمی اس بات کی گواہی دے دے. اور ہمارے علماء مشاخین آج جاتے ہیں تو یہ سوال تک نہیں کرتے کہ مسجد کے اندر قرآن تھی صاحب کہاں گئی. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں پرگتی بھون سے اٹھ کے سیدھا سے سیکریٹریٹ کے اندر جاتے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے وہاں پہ مسجد آباد ہے، بلکہ آپ حیدرآباد کی عوام کو یہ بھروسہ دلاتے تو ہماری ویڈیو آپ کے اوپر نہیں آتی. ہم یقین کر لیتے اس بات کو. اور جب میں آج دارالسلام سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی میں وہ گفتگو سن رہا تھا تو 1992 6 دسمبر کے بعد
पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर से सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने एक बलफ्ज यही एक तकरीर की थी, यही एक प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से इस बात का भरोसा, यकीन, तवक्कुन हमने ले लिया है कि दोबारा बाबरी मस्जिद वहीं शहीद हो जाए, वहीं पर बाबरी मस्जिद की तामीर की जाएगी। आज 27 साल हो गए, 27 साल के अंदर भी आज ये फैसला नहीं आया। यही उलमाए मशाखीन आज जो जाके आए हैं, ये उलमाए मशाखीन ट्रिपल तलाक का जब भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया था, यही उलमाए मशाखीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में ये लोग जाके केसीआर से मिले थे, मिलके बोले थे कि ट्रिपल तलाक का जो मामला है ये मुसलमानों की शरीयत के अंदर मदाखिलत वाला मामला है, इस मामले के अंदर हम चाहते हैं कि आप बीजेपी को वोट ना दें। तब बाहर आके ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, केसीआर साहब बोले ट्रिपल तलाक के मामले में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले टीआरएस के एमपीज जाके जो है ट्रिपल तलाक के मामले में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए। आप लोगों की बातचीत की कोई अहमियत है ही नहीं, आप लोग जाते कहीं को भाई बेइज्जती कराने के वास्ते, आप लोगों की बात की कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए सीए एनआरसी पे गए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक पे गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई जब गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपने इस्लामिक सेंटर के खुद बोला था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 12% रिजर्वेशन के बारे में बोले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोग बेचारे जाके अपनी बेइज्जती कहीं को करा लेते, क्या जरूरत है आप लोगों को जाने की? मेरे को बात समझ में नहीं आती आज। और मेरी बात को बुरा ना माने, आज जब मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो है मैं जब बाइट सुन रहा था कि हम सीएम के से बात करके हम पूरी मुतमईन हो गए। कुरान का है साहब, मस्जिद में कुरान टूट गए, मस्जिद में कुरान रख के शहीद कर डाले मस्जिद को, मस्जिद में जानी माजा थे साहब, वो कहां गए? उसका सवाल करना था आप चीफ मिनिस्टर से। खाली जाके 1.5 घंटा बैठ के हंसी मजाक वाले वीडियोस, हंसता हुआ चेहरा जो है आप लोगों का मीडिया के दरमियान में आ रहा। हैदराबाद की अवाम मस्जिद की शहादत को लेकर परेशान है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं दिल्ली तक चले गया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गया। अरे बिलाल 30 लाख रुपए खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं को गए? 30 करोड़ कुर्बान मेरे अल्लाह के घर पे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। और एक बात मैं आखिरी में बस इतना ही बोलना चाहता हूं, आप लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट में आइए, कोर्ट में जज के सामने ये बयान दीजिए आप लोग, 2 मस्जिद जहां थी वहां बनाएंगे तो हमको एक ऑर्डर कोर्ट से मिलेगा, उस ऑर्डर की बुनियाद पर हम यकीन करेंगे। हमको आप पे भरोसा नहीं है, हम अदलिया पे भरोसा करते। अदलिया के सामने आइए। अरे आप बोल रहे हैं कि ट्वीट उस पे बोला जा रहा सीएम इज एग्री करते, अरे उन्हें क्या करेंगे? एग्री नहीं हो क्या? हम नॉट एग्री बोलेंगे। उन्हें नॉट एग्री बोल तो ईंट से ईंट बजाए थे उसकी, पूरे तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान। उन्हें यह बोलना ही पड़ता भाई, जरा समझो बात को। लेकिन मसला यहां पे एग्री डिसएग्री का नहीं है, मसला यहां पे यह है कि आपने मेरी मस्जिद को शहीद कैसे किया? कौन थे मेरी मस्जिद की शहादत में? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था वो? कौन सा आदमी था वो? मेयर हैदराबाद का एक बयान आता है कि हैदराबाद के उलमाए मशाखीन से मशवरा करके मस्जिद तोड़े। आज उलमाए मशाखीन चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे, पूछना था उनसे कि कौन सा ऐसा एक उलमा था जिससे मशवरा करके मस्जिद तोड़ी गई। आप सवाल करना था, आप लोग सवाल नहीं करते, खाली जाके वहां पर उन्हें बोल दिया ये कर देता हूं, उन्हें बोल दिया ये कर देता हूं। अरे उन्हें हथेली में जन्नत दिखा के भेजा दिया, आप लोग खुशी खुशी आ गए, हैदराबाद की आवाम को हथेली में चांद दिखा रहे। आप लोग उससे हटके कुछ नहीं कर रहे। हम इनके झूठे बयानात को नहीं मानने वाले। पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद की तरफ देख रहा है। हैदराबाद वो शहर जो हिंदुस्तान के हर होने वाले कोने में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला, उसके शहर में 2 मस्जिद शहीद हो गई। मैं यकीनन खैर मकदम करता हूं और हम सब्र करेंगे, यकीनन हम सब्र करेंगे। कब तक सब्र करेंगे? अक्टूबर तक हम सब्र करेंगे, लेकिन हम अपनी कानूनी लड़ाई कमजोर नहीं करेंगे। हम अपनी कानूनी लड़ाई पक्की रखेंगे। कोर्ट अदालत के अंदर हम जाएंगे, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम अदलिया के सामने रखेंगे। और ये मीडिया में बोलने वाले, बयानात बोलने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों से हम अपील करते हैं, कोर्ट में भी यही बयान बोलिए आके कि वहां मस्जिद थी, हम शहीद हो गई, टूट गई, तोड़ दिए, जो भी बोलना है बोलिए, वहां बना के दे देंगे बोलिए। हम अदलिया के ऑर्डर पे हम मुकम्मल। ये आप लोगों के ड्रामे तो बहुत देखे हम लोग, 370 पे भी देखे, ट्रिपल तलाक पे भी देखे, बहरहाल बहुत सी बातें हैं। ये ड्रामे तो हम आपके देखे, लेकिन इस बार मस्जिद का मामला है, हम नो कॉम्प्रोमाइज। और एक आखिरी में ये पूछना चाहता हूं, इतने उलमाए मशाखीन वहां पर बैठे थे, क्या कोई एक उलमाए मशाखीन चीफ मिनिस्टर से सवाल करा,
पी वी नरसिम्हा राव की आत्मा आपके जिस्म में कैकू घुस गई साहब बोल के सवाल नहीं करे, कैकू उनसे सवाल नहीं करे उलमाए मशाखीन कि आपकी बेटी पी वी नरसिम्हा राव की तारीफ कर रही साहब, आप नेकलेस रोड का नाम पी वी नरसिम्हा राव रख दे रहे हैं कैकू साहब, आप हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम पी वी नरसिम्हा राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दे रहे हैं कैकू साहब, आप वरंगल डिस्ट्रिक्ट का नाम पी वी नरसिम्हा राव रख दे रहे हैं साहब आप कैकू साहब, आप हैदराबाद के अंदर 5 पी वी नरसिम्हा राव के पुतले लगा रहे हैं कैकू साहब। आप लोग ये सवाल नहीं करिए, अल्लाह ताला आंखों पे पर्दा डाल दिया, कौम की नुमाइंदगी करो, हुकूमत की चापलूसी मत करो। अरे हमने ये भी देखा है कि बादशाहों के तख्त हमारे वलियों की चौखटों पर हमने देखा है, लेकिन आज अफसोस होता है कि हमारी क़यादत, हमारे उलमाए 60 दिन के बाद उठते हैं, 60 दिन के बाद, 60 दिन तक खामोश बैठे थे। मस्जिद की शहादत 60 दिन तक याद नहीं आई। 7.5 लाख लोग मिलियन प्रोटेस्ट के नाम पर जब एहतजाज दर्ज करवाए, उसके बाद आपको जो है नींद में से उठे आप लोग। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग उठे। आखिर अल्लाह आप लोगों को उठने का अजर दे या उठा ले। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना ये चाहता हूं कि कोर्ट में आइए, ये बयानात लीगल आप लोग बयान दीजिएगा। आप अपने जीपी को, अपने एडवोकेट्स को, तेलंगाना के जीपी को यही बोलने लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो आप आज मीडिया में बोले, आप यही बात उनसे बोलने लगाइए। तब हम मानेंगे। आप रहेंगे नहीं रहेंगे ये हम देखना नहीं चाहते, हम अपनी मस्जिद देखना चाहते हैं, हमारी मसाजिदें उसी जगह तामीर हो, बस हमारा यही मुतालबा है। और इसके लिए हम अपनी कानूनी लड़ाई भूलेंगे नहीं, लेकिन आपके इस मस्जिद के अक्टूबर तक इंतजार करने में यकीनन हम आपका साथ देंगे। शुक्रिया।